누가복음 15장 1절에서 32절까지 말씀 읽어드리도록 하겠습니다. 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나아오니 바리새인과 서기관들이 수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라. 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 들에 두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐. 또 찾아낸즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자. 나의 잃은 양을 찾아내었노라 하리라. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 99으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 어떤 여자가 10드라크마가 있는데 하나를 잃으면 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐. 또 찾아낸즉 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자. 잃은 드라크마를 찾아내노라 하리라. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라. 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지의 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라. 아버지가 그 살림을 각각 나누어 주었더니 그 후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후 그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라. 가서 그 나라 백성 중 한 사람에게 붙여 사니 그가 그를 들로 보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 쥐염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라. 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가. 나는 여기서 주려 죽는구나. 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 이제부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라. 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 이 내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 맏아들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때에 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살찐 송아지를 잡았나이다 하니 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한데 아버지가 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오매 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다. 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다 내 것이로되 이 내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라. 네, 가은이 은우가 한 절씩 읽어주시겠습니다. Tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." So Jesus told them this story. Suppose one of you have 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the country and go after the lost sheep until he finds it? And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. And goes home and he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I found my lost sheep." In the same way, there's more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she will call on her friends and neighbors and say, "Rejoice with me because I found my lost coin." In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. To illustrate the point further, Jesus told them this story. A man had 2 sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of estate." So he divided his property between them. A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living. After he spent everything there,
there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into the fields to feed the pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he finally came to his senses, he said to himself, "At home even the hired servants had food enough to spare, and here I am dying of hunger. I'll set out and go back to my father and say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant.' So he got up and went to his father. But while he was so long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his father, threw his arms around him, and kissed him. His son said to him, 'Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son.' But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and a sandal on his feet. And kill the calf we have been fattening. We must celebrate with the feast. For this son of mine was dead and alive again. He was lost and found, so they began to celebrate.' Meanwhile, the older son was in the fields working. When he returned home, he heard music and dancing in the house. So he called one of the servants and asked him what was going on. 'Your brother is back,' he was told, 'and your father has killed the fattened calf. We are celebrating because of his safe return.' The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he replied, 'All these years I've slaved for you and never once refused to do a single thing you told me to. And all that time you never gave me even one young goat for a feast with my friends. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes come home, you killed a fattened calf for him.' His father said to him, 'Look, dear son, you have always stayed by me, and everything I have is yours. But we have to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found.' 아멘. 우리가 잘 알고 있는 말씀, 예수님께서 비유로 해주신 말씀이에요. 근데 오늘 말씀을 읽기 전에 예수님은 어떤 누군가에게 말씀을 전하실 때에 그 대상이 누구인지를 계속 분명하게 밝혀주시는 부분들이 있어요. 이전에 우리가 누가복음 말씀을 계속 나누면서 무리에게 하셨던 말씀, 제자들에게 하셨던 말씀, 혹은 병자들에게 이렇게 좀 구분돼서 말씀을 하셨어요. 그러면 오늘 이 본문의 말씀은 누구에게 주시는 말씀일까? 지난주에 우리가 말씀을 나누면서 마지막 14장 35절 말씀에 보면 뒷부분에 들을 귀가 있는 자는 들을지어다 하시면서 예수님께서 마무리를 하셨어요. 그 전에 무슨 말씀하셨죠? 제자는 어떤 자들이 되어야 한다. 제자에 대한 조건들을 말씀하셨어요. 그 제자들을 말씀하시면서 들을 귀 있는 자는 들을지어다 했을 때에 그 이후에 오늘 본문 1절 말씀과 연결이 되어지는데 누가 와요? 예수님에게? 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 온대요. 들을 귀 있는 자는 들으라 했더니 누가 오는 거예요? 세리들과 죄인들이 오는 거예요. 그 당시에 세리는 어떤 사람이라고 말씀을 드렸죠? 텍스 컬렉터예요. 텍스 컬렉터는 어떤 사람이라고요? 유대 사람들에게, 이스라엘 사람들에게 텍스를 걷어서 누구에게 바치는 거예요? 로마에게 그 돈을 갖다 바친. 그러면 이 텍스 컬렉터들은 이스라엘 사람들에게 어떤 사람일까? 나쁜 사람인 거예요. 우리의 그 돈을 걷어다가 남의 나라에게 주는 거니까 나쁜 사람. 그리고 이 당시 죄인들은 누구일까요? 우리가 생각하는 뭐 사람을 죽였다거나 도둑 훔쳤다거나 이런 사람을 여기서 죄인이라고 했을까요? 입장을 바꿔 생각해 보세요. 2절에서 바리새인과 서기관들이 생각하는 죄인들이에요. 우리가 생각하는 그런 윤리적인 죄인이 아니라 율법을 지키지 않는 자들을 말하는 죄인들이에요. 언젠가 바리새인들과 서기관들 뭐 이런 사람 율법학자들은 굉장히 법을 잘 지키는 사람들이라고 말씀을 드렸어요. 이 법을 잘 지키는 사람들 이외에 거의 모두 다가 다 이들이 생각하는 죄인이었어요. 좀 쉽게 말씀을 드릴게요. 바리새인들, 서기관들, 율법학자들 이렇게 어느 정도 그 종교계의 높은 자리에 있는 사람들 이외에 이 사람들은 누구를 죄인이라고 생각했냐면 자기들의 공동체 안에 들어와 있는 모든 사람
들어와 있지 않은 모든 사람을 다 죄인이라고 생각했어요. 예수님은 근데 예수님의 말씀을 듣는 사람들은 누구예요? 그 사람들이었어요. 세리들과 죄인들이 그들에게 와서 말씀을 들었어요. 이 모습이 꼴보기 싫었던 바리새인과 서기관들이 뭘 해요? 2절에 바리새인과 서기관들이 수군거려 수근수근수근한 거죠. 그러면서 무슨 말을 해요? 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다. 그때 당시에는 죄인들이랑 같이 음식을 먹지도 않는 유대인들의 법이 있었는데 예수님은 그들을 불러 모으고 그들과 같이 음식을 먹는다. 막 수근수근수근 하는 거죠. 그때에 예수님께서 이들을 향하여서 해주시는 비유가 이 비유예요. 누구에게 하시는 말씀이에요? 바리새인과 서기관들, 율법학자들, 소위 말하는 나는 의인이야 라고 생각하는 그 사람들에게 이 비유를 말씀해 주시는 거예요. 예수님의 비유는 너무너무 쉽고 너무너무 받아들이기 쉬운 말씀이에요. 오늘 첫 번째 비유는 무슨 비유예요? 어떤 한 사람에게 100마리의 양이 있었대요. 100마리의 양이 있으면 굉장히 큰 부자겠죠, 그죠? 그런데 어떤 일이 벌어져요? 한 마리의 양을 잃어버렸어요. 그랬더니 이 주인이 어떻게 해요? 99마리를 내버려 두고 한 마리를 찾으러 가요. 요즘 사람들에겐 이해가 되지 않는 이야기지만 이전에 정말 그 동물 하나를 귀하게 여겼던 무엇 하나를 귀하게 여겼던 이 당시 시대에는 너무너무 이해가 되는 말씀이에요. 99마리는 잘 좋은 곳에 내버려 두고 한 마리를 찾아서 주인이 직접 나가서 찾아 헤매는 거예요. 그리고 어떻게 해요? 찾아내면 어떻게 한대요? 어깨에 메고 와서 벗과 친구들을 막 불러다가 잔치를 베풀어요. 요즘 우리가 생각하는 그 상식으로는 이해가 안 돼요. 양 한 마리 뭐 얼마나 한다고 그 양 한 마리 찾았다고 어떻게 해요? 벗과 이웃을 불러다가 잔치를 하면 돈은 양 한 마리 값보다 훨씬 더 많이 들 거예요. 그럼에도 불구하고 잔치를 베풀어요. 그래서 예수님께서 설명을 하시죠. 천국 잔치는 이런 거야. 회개할 것이 없는 의인 99보다 한 사람이 회개하는 것이 천국에서는 그 무엇보다도 기쁜 잔치와 같은 거야 라고 말씀해 주시는 거예요. 우리의 경제적인 관념으로는 이해가 되지 않는 말씀인 거죠. 두 번째 말씀도 마찬가지예요. 10드라크마가 있었대요. 한 드라크마는 하루 한 사람이 성인 남성이 일해서 벌 수 있는 돈이에요. 오늘로 따지면 얼마 정도 될까요? 뭐 150불, 200불 좀 많게는 몇백 불 되겠죠? 근데 그걸 잊어버렸대요. 10드라크마 중에서 한 드라크마를 잊어버렸어요. 그러면 우리 생각은 뭐예요? 아이고 뭐 잊어버렸으니까 그냥 뭐 한번 찾아보다가 없으면 말고 뭐 이 정도로 생각하겠죠. 근데 좀 문화적인 걸 생각해야 돼요. 이 여인은 어떤 여인이었냐면 신랑에게 받은 10드라크마가 있었던 거예요. 신랑이 될 사람에게 받은 10드라크마가 있었던 거예요. 그때 당시에는 신부를 맞아들이기 위해서 10개의 드라크마를 주는 그런 관습이 있었어요. 근데 그 중에서 한 드라크마를 잊어버린 거예요. 이 여인은 10드라크마를 가지고 자기를 치장하고 나는 이제 곧 시집 갈 사람이야라는 것을 드러내면서 치장하고 살 걸 사고 구입하고 다른 모든 사람들에게 보여줘야 되는 그런 여인이었던 거예요. 그런데 그 중요한 한 드라크마를 잊어버린 거예요. 그러면 이 여인은 어떻게 한대요? 등불을 켜고 열심히 집을 찾아다니면서 그 한 드라크마를 찾을 거라는 거죠. 그리고 찾으면 어떻게 한대요? 벗과 이웃을 또 불러다가 잔치를 한대요. 양 100마리를 갖고 있는 사람과 똑같은 일을 해요. 하나님의 나라는 그런 나라라는 거예요. 하나님의 사자들 앞에서 기쁨이 되는 일이라고 그렇게 예수님께서는 표현을 하고 계세요.
그렇게 중요하다는 거예요. 하나가, 한 영혼이. 그러면서 우리가 매일 묵상하면서 즐거운 이 말씀, 탕자의 비유라고 하는 말씀이 세 번째 비유로 나와요. 이 탕자의 비유는 어떤 내용이에요? 어떤 한 사람에게 두 아들이 있었는데 두 아들 중에 둘째 아들이 뭐라고 그래요? 나에게 재산을 나눠주세요. 그랬더니 그 아버지가 어떻게 해요? 각각 다 나눠줘요. 근데 며칠 뒤에 이 두 번째 아들이 어떻게 해요? 그 돈을 다 정리를 해서 받은 재산을 가지고 다른 나라로 가버려요. 아예 다른 나라로 가서 거기서 어떻게 해요? 돈을 막 써요. 아버지가 준 재산을 허랑방탕하게 써버렸어요. 근데 그때 마침 그 나라에 흉년이 들어서 그 흉년이 든 나라가 자기도 그 둘째 아들도 돈을 다 써버리게 되어진, 그래서 가난하게 되어버리는 그런 일이 발생을 해요. 둘째 아들은 어떻게 돼요? 그 나라 사람에게 빌부터 사는데 그 빌부터 사는 사람이 그 사람을, 그 둘째 아들을 밖으로 내보내고 돼지를 치게 해요. 이 돼지의 상징적인 의미가 있는데 이스라엘 사람들은 돼지를 굉장히 지저분한 동물 뿐만이 아니라 부정한 거룩하지 않은 동물이라 여겨서 가까이 하지도 않았어요. 그런데 이 둘째 아들은 그 동물을 케어해야 되는 그런 자리에 있던 거예요. 근데 얼마나 배가 고팠으면 그 돼지가 먹는 열매를 조금이라도 먹으려고 했는데 그 열매조차 주는 사람이 없었대요. 가난이 심했고 그만큼 힘들었던 거예요. 그때 그 둘째 아들이 탁 생각을 해요. 무슨 생각을 하죠? 아버지 집에 가면 풍족한 일꾼들이 얼마나 많은가. 그래도 먹고 사는 건 걱정하지 않지 않는가. 이런 생각을 하고 내가 이제 아들이 아니라 그냥 품꾼 중에 한 사람으로 그곳에 가서 살리라 하고 일어나서 아버지에게 가요. 근데 아버지가 어떻게 해요? 밖에 나와서 기다리다가 막 달려가서 안고 뽀뽀하고 아들이 날 종의 하나로 여겨주세요 했더니 종이 아니라 아들의 자리를 다시 회복시켜주죠. 옷을 입혀주고 가락지를 끼워주고 신발을 다시 입혀주고 살찐 송아지를 잡아서 잔치를 벌려요. 동네 사람들이 다 할 수 있는 그런 잔치를 벌려요. 그런데 밖에서 일하고 온 첫째 아들, 그의 형이 돌아왔는데 집에서 큰 잔치 소리가 막 들리니까 물어봤어요. 종에게 물어봤어요. 그랬더니 그 종이 당신의 동생이 돌아와서 그 동생을 위한 잔치가 안에서 벌어지고 있는 거예요. 그랬더니 이 첫째 아들은 어떻게 해요? 화가 나서 들어가지 않으려고 해요. 그때 아버지가 나와서 아들에게 권고하죠. 야, 같이 들어가서 이 파티를 즐기자. 즐겁게 잔치를 벌이자. 근데 아들이 뭐라고 그래요? 나는 몇 년 동안 아버지 앞에 순종하면서 이렇게 열심히 일을 했는데 아버지는 염소새끼 한 마리 잡아주지 않았고 근데 탕자처럼 밖에 나가서 아버지 돈 막 써버리고 이 아들을 위해서는 살찐 송아리를 잡아줍니까? 난 도저히 이해할 수가 없어요. 근데 아버지가 뭐라고 그래요? 내 것이 너의 것이야. 너는 나와 함께 있지 않느냐. 내 것이 너의 것이야. 그런데 이 둘째 아들, 너의 동생은 죽었다가 살아났고 내가 잃었다가 찾은 거야. 그래서 잔치를 베푸는 거야. 이 말씀이 오늘의 말씀의 내용이에요. 이 말씀 가운데 우리가 발견할 수 있는 하나님 아버지의 마음이 있어요. 조금 와이드하게 생각해 볼까요? 첫 번째, 두 번째, 세 번째 비유에서 좀 다른 점이 있어요. 첫 번째 비유에서 100마리의 양을 가지고 있었던 주인의 마음도 아버지의 마음이에요. 이 100마리 양의 주인의 마음은 어떤 마음이었어요? 찾아가요. 의인, 괜찮은, 잃어버리지 않은 99마리는 내버려 두고 찾아가요. 양을 어디서 잃어버렸는지 좀 모르겠지만 그래도 찾아가요. 찾아가서
찾아내었을 때에 힘들고 병약하여서 걷지도 못할 그 양을 어깨에 짊어매고 올 정도로 기쁨을 이기지 못하는 그런 목자의 마음이에요. 두 번째 10드라크마에서 한 여인의 마음이에요. 시집 갈 준비를 하고 있는 한 여인의 마음이에요. 신부의 마음이에요. 한 드라크마를 잊어버려가지고 그것을 온 집안을 뒤져서 끝까지 찾아내어서 그것을 찾음으로 인해서 기뻐하고 벗과 이웃과 더불어서 잔치를 베푸는 여인의 마음이에요. 이 두 가지, 두 비유에서 나오는 이 사람들의 마음은 어떤 마음이에요? 직접 막 찾아가서 양도 찾고 드라크마도 찾아요. 이 마음이 하나님의 마음이에요. 이것이 성탄절 예수님을 보내신 하나님의 마음이에요. 이 땅 가운데에 하나님이 적극적으로 움직이셔서 구원할 자를 구원하기 위하여서 예수님을 보내신 하나님 아버지의 사랑이에요. 그런데 탕자의 비유, 세 번째 비유는 좀 달라요. 지금 우리가 겪고 있는, 지금 우리가 경험하고 있는 하나님 아버지의 마음이 세 번째 하나님 아버지의 마음과 같아요. 가까워요. 이 말씀 가운데서 하나님 아버지의 마음을 읽을 수 있는 몇몇 구절을 잘 살펴볼게요. 첫 번째 아버지의 마음은 뭐냐면 12절 말씀 보세요. verse 12. 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지의 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나누어 주었더니. 자, 예상을 한번 해보세요. 아직 이 둘째 아들이 결혼을 했을 것 같아요? 하지 않았을 것 같아요? 하지 않았을 거예요. 대충 그때 당시에 결혼을 언제쯤 했냐면 10대 후반 혹은 20대 초반 이때 일찍 했어요. 그럼 이 친구는 지금 나이가 어느 정도라는 거예요? 20이 안 됐을 가능성도 큰 거예요. 그런데 이 아들이 아버지에게 뭐라고 그래요? 나에게 돌아올 재산 주세요 했더니 아버지가 어떻게 해요? 줘요. 지금이라면 상상도 하지 못할 일이죠. 근데 아버지는 뭐예요? 줘요. 앞으로 일어날 일이 무엇인지 뻔하게 아시면서도 줘요. 하나님 아버지의 마음이 그래요. 우리에게 가장 좋은 것을 베풀기를 원하시는 하나님 아버지의 마음이지만 그럼에도 불구하고 우리가 주세요, 주세요, 주세요 하면 아버지는 줘요. 한도 안에서. 곁길로 아주 벗어나지 않을 것을 예상하시면서 그 안에서 하나님 아버지는 베풀어 주세요. 지금 우리의 부모의 마음도 똑같은 마음일 거예요. 아이가 아주 곁길로 벗어나지 않는 한에서 주어요. 하나님 아버지는 계속해서 베풀어 주세요. 그리고 또 볼 수 있는 아버지의 마음이요. 그 이후에 어떻게 돼요? 탕자가 막 밖에서 막 아무거나 다 써버리고 돈을 다 탕진하고 이제 돌아올 때에 아버지의 마음을 가장 잘 표현한 말씀이 있는데 20절 말씀 보세요. verse 20. 이에 일어나 아버지께로 돌아가니라. 탕자가 돌아와요. 둘째 아들이 돌아와요. 근데 아직도 거리가 먼데 while he was still a long way off. 아직도 거리가 먼데 아버지가 어떻게 해요? 측은한 마음으로 어떻게 해요? 달려와요. 그때 당시에 유대인들이나 우리나라 옛날 양반 시대나 어른이 뛰는 거는 좀 안 되는 그런 문화였어요. 조금 이상한 문화였어요. 그런데 이 아버지는 그 모든 것들 다 제껴놓고 그 아들이 측은한 마음으로 그 아들이 돌아오는 모습을 보면서 측은한 마음으로 거리가 멀음에도 불구하고 막 달려오는 거예요. 그리고는 어떻게 해요? 끌어안아요. 그 아들의 모습이 어떤 모습이었을까요? 얼마 전까지 뭐 했어요? 돼지 쳤다니까요.
돼지가 먹을 그 쥐염 열매도 못 얻어먹을 정도로 가난하게 그렇게 살았다. 온몸이 다 더럽고 머리부터 발끝까지 냄새 투성이었던 그 아들을 아버지는 어떻게 해요? 측은한 마음으로 안아요. 그리고 거기에 더해서 뭐예요? 뽀뽀를 해요. 그 냄새나는 아들에게, 그 더러운 아들에게. 하나님 아버지의 마음이에요. 하나님은 거룩하셔서, 하나님은 의로우셔서, 하나님은 선이셔서 거룩하지 않은 것들과 의롭지 못한 것들과 선하지 못한 것과 섞일 수 없는 분이세요. 그런데 그 하나님 아버지가 그것들을 아세요. 왜? 자녀이기 때문에. 사랑이기 때문에. 성탄절이 그거예요. 예수님께서 이 땅 가운데 오신 이유예요. 거룩한 하나님과 거룩하지 않은 우리를 만나게 해주시는 거예요. 의롭지 못한 우리를 의로운 하나님과 만나게 해주시는 연결고리가 성탄절의 의미예요. 선하신 하나님과 선하지 못한 우리를, 악하였던 우리를 다시 연결시켜주는 고리가 성탄절이에요. 그리고 또 아버지의 마음을 읽을 수 있는 것은 그 아들을 다 회복시켜주는 거죠. 종을 시켜서 제일 좋은 옷, 손에 가락지를 끼우고 신발을 신기고 살찐 송아지를 잡아서 파티를 열어요. 그 아들이 뭐가 이쁘다고, 그 아들이 뭐가 그렇게 사랑스럽다고, 그 아들의 모든 것을 다 회복시켜주고, 그뿐만이 아니라 동네 모든 사람들에게 내 아들이 살아 돌아왔어야 하고 기뻐하면서 파티를 열어주는 그런 장면을 보여주고 있는 거예요. 더불어서 말씀은 그렇게 끝을 어떻게 맺었는지 정확하게 해주진 않지만 첫째 아들에게도 분명히 아버지는 사랑을 똑같이 베풀고 계세요. 그 첫째 아들에게 진심 어린 아버지의 마음이 뭐였어요? 너는 나와 함께하지 않았느냐? 내 것이 너의 것이지 않느냐? 이것이 첫째 아들을 향한 아버지의 마음이었던 거예요. 그리고 오늘 말씀의 끝을 맺고 있지 않은데 이 아들이 그 잔치에 참석했는지 안 했는지 결정이 되어 있진 않아요. 왜일까요? 오늘 이 말씀을 듣고 있는 사람이 누구예요? 바리새인과 서기관들이에요. 율법학자들이에요. 그래서 결론을 내리지 못해요. 이들에게도 똑같은 말씀을 해주고 계실 거예요. 들을 귀 있는 자는 들을지어다. 이들이 똑같이 들었다면 그 잔치에 참여할 수 있는 자가 될 거라는 것을 알려주시는 거예요. 만약에 그 말씀을 듣지 못한다면 그 잔치에 참여하지 못한 자가 될 거라는 거죠. 오늘 말씀의 결론을 내릴게요. 결론을 지을게요. 세 가지 비유 가운데에 두 가지 비유는 하나님의 적극적인 모습을 보여주고 계세요. 찾아내심으로 인해서 즐거워하고 그 즐거움으로 인해서 나만 즐기는 것이 아니라 모든 벗과 이웃들을 불러다가 잔치를 베푸시는 하나님 아버지의 마음이에요. 적극적으로 찾아오셔서 불러내으시고 택하시고 우리를 구원하여 주시는 하나님 아버지의 마음이에요. 세 번째는 달라요. 아버지가 참고 기다리시고 인내하시고 계시는 그런 모습을 보여주고 계세요. 지금 이 시대는 탕자를 기다리는 아버지와 같은 하나님의 모습을 계속 이어가고 계세요. 이것이 은혜예요. 이 땅을 향하여서도 하나님 아버지는 계속해서 예수님은 같은 메시지를 전하고 계세요. 하나님 아버지는 기다리고 계신다. 나를 통하여서 구원받을 자들을 계속해서 기다리고 계신다. 그리고 돌아온다면 그 냄새나고 추악하고 더러운 그 자를 하나님 아버지는 먼 곳에서부터 달려와서 안아주시고
품어주시고 키스해주시고 그의 모든 것을 다 회복시켜 주실 거예요. 그리고 천국잔치를 베풀 거야 라고 예수님께서는 비유로 말씀해 주고 계시는 거죠. 우리는 그런 하나님 아버지의 사랑을 이미 받고 살아가는 자들입니다. 크리스마스, 그 하나님의 사랑이 확증되어지는 귀한 날이에요. 그 크리스마스가 이제 이번 주에 있어요. 그 크리스마스를 잘 생각하시고 성탄절을 하나님께서 나를 적극적으로 사랑하여 주시는 확증의 모습이구나. 지금은 여전히 이 크리스마스를 통해서 나를 기다리시고 나를 안아주시고 뽀뽀해 주시고 나를 회복시켜 주시는 하나님의 사랑이 있는 날이구나. 시작되는 날이구나 라는 것을 기억하시는 귀한 저와 여러분들이 되시기를 주님으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 성탄절이 있는 주간입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔야 했던 이유는 하나님의 사랑을 우리에게 나타내시기 위하여서, 그로 인하여서 우리도 하나님의 자녀답게 하나님의 자녀의 권세를 회복시켜 주시기 위하였다는 것을 알게 됩니다. 하나님, 우리에게 이런 귀한 은혜의 시간을 주셨사오매, 이런 귀한 날을 주셨사오매, 아버지, 우리도 아버지 앞에 돌아가 아버지를 더 섬기고 아버지를 더 사랑한다 고백하며 살아가는 귀한 자녀들 되어져 갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지, 비록 우리는 더럽고 추악하고 하나님 앞에 설 수 없는 자들이었지만 예수 그리스도의 은혜를 입어 하나님의 그 사랑을 덧입었다는 것을 날마다 기억하며 살아가는 귀한 하나님의 자녀들 되어줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그래서 우리뿐만이 아니라 하나님이 그리하셨던 것처럼 이 땅 가운데서도 다른 이들을 위하여서 우리도 잔치를 베풀며 그들에게 하나님의 사랑을, 예수 그리스도의 은혜를 나누며 베풀며 살아가는 귀한 자들 되어줄 수 있도록, 하나님의 종들 되어줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사를 드리며 겨우 존귀하신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.